خاص اس خبر کے ساتھ کہ عید الاضحیٰ پر نماز عید کی ادائیگی کے لاہور میں چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں اور مینار پاکستان گراؤنڈ جبکہ باقی جناح داتا دربار مسجد اور بادشاہی مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد نماز عید میں شریک ہوئی۔ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے حسن نواز، حسین نواز اور دیگر عزیز و اقارب کے ہمراہ جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر نے ماڈل ٹاؤن میں اپنی رہائش گاہ پر نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد عوام کی خوشحالی، ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی اور فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج عید کا پہلا روز ہے اور عید الاضحیٰ پر نماز عید کی ادائیگی کے لیے لاہور میں چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں۔ مینار پاکستان گراؤنڈ، جناح باغ، داتا دربار مسجد اور بادشاہی مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد نماز عید میں شریک ہوئی۔ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عید الاضحیٰ پر نماز عید کی ادائیگی کے لیے لاہور میں چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ مینار پاکستان گراؤنڈ، جناح باغ، داتا دربار مسجد اور بادشاہی مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد نماز عید میں شریک ہوئی۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز اور دیگر عزیز و اقارب کے ہمراہ جاتی عمرہ میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا گیا کہ قربانی کا مقصد مسلمانوں میں احسار کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ دعا ہے کہ ارض پاک کے ہر فرد کو سکھ، سکون، عافیت اور صحت عطا ہو۔ اللہ کشمیر سمیت دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرمائے۔ عید کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بھی عوام کو عید کی مبارکباد دی گئی ہے اور خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ قربانی کا مقصد مسلمانوں میں احسان کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ دعا ہے کہ عرض پاک کے ہر فرد کو سکون، سکھ، عافیت اور صحت عطا ہو۔ اللہ کشمیر سمیت دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرمائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوام کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد اور پیغام میں کہا کہ قربانی کا مقصد مسلمانوں میں احسان کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ دعا ہے کہ ارض پاک کے ہر فرد کو سکون اور صحت عطا ہو۔ دعا ہے کہ ارض پاک کے ہر فرد کو سکھ، سکون، عافیت اور صحت عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ کشمیر سمیت دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرمائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا کہ قربانی کا مقصد مسلمانوں میں احسار کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ دعا ہے کہ ارض پاک کے ہر فرد کو سکھ، سکون، عافیت اور صحت عطا ہو۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں کا بچھڑے پیاروں سے ملنے کے لیے شہر خاموشہ کا رخ۔ اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید پر جو ہمارے درمیان موجود نہیں، ان کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ نمائندہ لاہور نیوز زاہد عابد اس وقت میانی صاحب قبرستان میں ہی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے زاہد۔ جی بالکل، عید کے تہوار خوشی کے تہوار کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے طور پر یہ خوشی مناتا ہے اور کسی نہ کسی انداز میں اپنوں اور کہا جاتا ہے کہ عید وہی جو اپنوں کے سنگ گزاری جائے اور جس میں زیادہ سے زیادہ وقت فیملی کے ساتھ گزارا جائے۔ لیکن جو لوگ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کے لیے جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ قبرستان جا کر ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو میانی صاحب کے قبرستان میں اور شہر بھر کے دیگر قبرستانوں میں عید تہوار کے موقع پر رش کہیں زیادہ نظر آتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ اس وقت میانی صاحب قبرستان میں موجود ہیں، یہاں پر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر آ رہے ہیں، ان پر پھول ڈال رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر اس عید میں وہ ذہنی طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس عید میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جو کہ قبرستان آئے ہوئے تھے، ان سے ذرا بات کریں گے۔ آپ قبرستان آئے ہیں تو آپ کیا سوچ آپ کی ہے یا کون سے عزیز اقارب یہاں پہ موجود ہیں؟ ہمارے والد صاحب ہیں، تایا جی ہیں، تائی ہیں، فیملی ہے تقریباً، سسٹر برادر سب ہیں۔ تو اس نظریے سے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ پاک ان کی بخشش کرے گا، ان کے صدقے ہماری بھی بخشش کرے گا، یہ سوچ کے ہم آیا۔ اچھا، یہ چھوٹے بچے بھی یہاں پر آتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آج آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل آپ کے لیے کوئی دعا کرے گا۔ یہ چھوٹے بچے آپ کے بیٹے یہاں پر کون دفن ہیں؟ ہمارے دادا ابو ہیں، میرے تایا ابو ہیں، میری پھپھو ہیں اور باقی تائی وغیرہ۔ تو آپ یہاں کیا دعا مانگی ہے آپ نے ان کے لیے، کیسا لگا ہے؟ ہم لوگ دعائیں ہم نے دیکھی کیوں نہیں ہوئی، جب ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ ان کے پاس ہی ہیں۔ جی بیٹے، آپ کیا کہو گے؟
हमने उनको कभी देखा नहीं है, पर हम उनको दुआ मांगते हैं तो लगता है हमारे पास ही है। अच्छा, एक और दोस्त भी हैं, आप क्या कहोगे? लोग कब्रिस्तान आते हैं ख़ास तौर पर ईद त्यौहार पे, तो क्या पैगाम आम लोगों को इससे जाता है? देखो जी, इसके लिए जो बहुत ज़रूरी है पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी बख्शिश करे। मेरे साथ थे माशाल्लाह हफीज़ साहब, मियाँ हफीज़ साहब, मैं उनकी कब्र पे आता हूँ और अक्सर डेली आता हूँ। तो ये ही एक आखिरत का एक माहौल है। आज हम पढ़े हैं, कल ये हमारे लिए कोई पढ़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। और यकीनन जो लोग भी आ रहे हैं वो इसी नीयत से, इसी ज़हन के साथ आ रहे हैं कि आज गो कि खुशी का त्यौहार है, तो खुशी के त्यौहार में अब वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनसे किसी ना किसी तौर पर कल्बी इजहार हो सकता है अपनी मोहब्बत का। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि कब्रिस्तान आकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए, तो लाजमी तौर पर ना सिर्फ उनके लिए फ़ायदा बल्कि ख़ुद को भी एक ज़हनी तस्कीन मिलती है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद। शहर को आलाइशों से पाक करने का मिशन है। LWMC अफसरान फील्ड में मौजूद है। CO बाबर साहबदीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि शहरी रखे गए कंटेनर्स में आलाइशें बैग्स में डाल कर रखें। मज़ीद बताएंगे इमरान अकबर जी। बताइए इमरान। आज बिल्कुल शहर लाहौर लश पश कर रहे हैं आज, और सफाई सुथराई के हवाले से तमाम अफसरान मौजूद हैं। जबकि आज हमने देखा कि शहर लाहौर में जहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए वो की जा रही है। गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं, उनको ईदी भी दी जा रही है, और इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं सैनिटरी वर्कर्स असल में हीरो हैं जो शहर लाहौर को साफ़ करते हैं। CO LWMC बाबर साहबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनसे बात करेंगे, फिर हम इनसे भी बात करेंगे कि ये ईद किस तरह से मना रहे हैं। जी बाबर साहब, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है आज के तमाम जो लाहौर शहर की, कितनी मशीनरी, कितना अमला डिप्यूट किया गया, कहाँ कहाँ पे इस वक्त आलाइशें ठिकाने लगाई जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी मेरी तरफ से लाहौर के तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। आज अभी हम लक्ष्मी में खड़े हैं और अपने जो हीरोज़ हैं हमारे सैनिटरी वर्कर्स, इनके साथ इस वक्त ईद मना रहे हैं। LWMC ने हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक इस दफ़ा स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं और हमारे स्पेशल कैंप्स लगाए गए हैं, कलेक्शन पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। थाउजेंड्स की तादाद में मशीनरी और 15,000 के करीब वर्कर्स इस वक्त लाहौर में काम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि लाहौर में एक साफ़ माहौल दोस्त एनवायरनमेंट जो है उसे क्रिएट किया जा सके, और जो ऑफल्स हैं, आलाइशें हैं, उनका एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिस्पोजल भी किया जा सके। बिल्कुल जी, आपने बाबर साहब की बात सुनी। हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे सैनिटरी वर्कर्स मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। कहाँ पे काम करते हैं, क्या किया आज आपने सारा दिन? माल दे। कहाँ पे? माल दे। माल पर। कितना इलाका है आपके पास? जे रोड का। ओके, जे रोड। या आप बताएं कितना इलाका है आपके पास, कितना काम आपने सुबह से लेकर अब तक किया? बेटर रोड से पीछे। और LWMC की तरफ से आपको क्या क्या दिया जा रहा है इस वक्त? ऐसा गिफ्ट भी दिया जा रहा है, ईदी भी दी जा रही है। सही है। मुतमईन है आप LWMC की तरफ हाँ से? जी मुतमिन है सर। बिल्कुल, आप बताएं जी। हाँ जी, हम मुतमिन हैं LWMC से। अपने को हम बहुत खुश हैं और दिल लगा के हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आपने इनकी बात सुनी। बाबा जी आप बताएं क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे की आवाज़ आ रही है, और आपको पता है जब अच्छे की आवाज़ आए तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो चलती रहती है। बुनियादी तौर पर वर्कर्स की हौसला अफजाई की जा रही है और मिठाई भी तकसीम की जा रही है। बड़ी ईद है, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां की गई हैं। सफाई सुथराई के हवाले से इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है, और इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान जो हैं वो आज दौरे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब आज निकलेंगी और कहे बताए बगैर निकलेंगी और सफाई सुथराई का जायज़ा भी लेंगी। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर पानी की फ्राहमी के औकात कार में इजाफा कर दिया गया है। वासा ने पानी की फ्राहमी के औकात कार 10 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे कर दी हैं। MD वासा गुफरान अहमद का इस मुतालिक कहने है कि सीवरेज शिकायत के इज़ाले के लिए तमाम स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। बारिश की सूरत में स्टाफ को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ईद उल अज़हा पर पानी के इस्तेमाल में इजाफा। वासा ने लाहौर के बासियों के लिए पानी की फराहमी के औकात कार में इजाफा कर दिया। मामूल के दिनों में वासा की जानिब से लाहौर के बासियों को 10 घंटे पानी फराहम किया जा रहा है। ताहम ईद के पहले दिन 14 घंटे, दूसरे दिन 12 घंटे और तीसरे दिन 10 घंटे पानी फराहम किया जाएगा। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि ईद के मौका पर स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। अगर किसी जगह पानी की किल्लत होती है तो फराहमी के औकात कार मजीद बढ़ा दिए जाएंगे। इसके अलावा 22 वाटर बाउजर भी स्टैंड बाय पर मौजूद रहेंगे। वासा ने जो मिनिमम आवर्स ईद वाले दिन 14 आवर्स कर दिए हैं, जो 10 से बढ़ा के
14 आवर्स कर दिए तमाम ट्यूबवेल्स के। और उसके अलावा भी अगर किसी एरिया की डिमांड है, कोई ऐसे एरिया जो ट्यूबवेल से थोड़ा सा दूर लोकेट करते हैं, कंजेशन है जहाँ पे ट्यूबवेल दूर है, तो वो उसके टाइमिंग डायरेक्टर जो है वो अपनी डिमांड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ईद के बाद 18 जून से पीडीएमए की तरफ से बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। एमडी वासा का मजीद कहना था कि बारिशों में निकासियात के लिए भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वासा इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि पानी की फराहमी के औकात कार बढ़ाने के बावजूद शहरी पानी का ज़याल न करें।